नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 3.11 साइंस में सेकंड चैप्टर में आ सेकंड लेक्चर में આપણે જોઈએ તો સંબંધ અને વિધેય ચેપ્ટર આપણે અભ્યાસ કરીએ છીએ। પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે સંબંધ કે વિધેયનો કોઈ અભ્યાસ નથી કર્યો। આપણે સ્વાધ્યાય 2.2 થી સ્ટાર્ટ કરવાના છીએ। તો 2.1 ની અંદર તો આપણે કાર્તેજીય ગુણાકાર ઉપર આધારિત દાખલાઓ, બે જોડી સમાન હોય તો એના અનુરૂપ ઘટકો પણ સમાન થાય આ પ્રકારના દાખલાઓનો અભ્યાસ કર્યો। तो हजू पण आपणे कार्तेजीय गुणाकार में थोड़ुंक आगळ वधवानुं छे। शा माटे कार्तेजीय गुणाकार भणी रह्या छीए एनुं कारण तमने 2.2 आपणे ज्यारे करशुं त्यारे ख्याल आवशे के भाई संबंध जे छे ए डायरेक्टली कार्तेजीय गुणाकार हारे जोडायेलो छे। अने एवुं केवुं होय तो पण कही शकाय के संबंधनो उत्पत्ति, संबंधनो उद्भव कार्तेजीय गुणाकारमांथी ज थयो छे। एटला माटे कार्तेजीय गुणाकारने समजવું खूब जरूरी छे। ओके, तो जोईए दाखला नंबर 6 शू कही है कि जो ए क्रॉस बी एटले के ए अने बी नो कार्तेजीय गुणाकार आपने आप्यो छे 4 जोड़ी स्वरूपे छे। हवे तमे कार्तेजीय गुणाकार माटेनी थियरी भणी गया। याद करो हूँ तमने शू कहेतो, आ रीते आपणे थियरी लखता कि भाई ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी नी जोड़ी बने के ज्यां ए छे केपिटल ए एटले के पहला घटकमांथी होय, बीजे पहला गणमांथी होय ने बी छे ए बीजा गणमांथी होय। तो आ रीते आपने कार्तेजीय गुणाकार भण्या अने आ एनी थियरी हती। मतलब के आ जोड़ीनो पहलो घटक क्यांथी होय, पहला गणमांथी, ने बीजो घटक क्यांथी होय, आ बीजा गणमांथी होशे। बस आज वस्तुने फोकस करी अने विचारीए। अहींया आपणे अहींया कार्तेजीय गुणाकार आपी दीधो छे पण ए अने बी आपणे मेळववाना छे। चलो रेडी। तो जो आ ए बी बी तो आ चारे चार घटक ए पहला घटक है। तो पहला घटक हो तो केमांथी होय, ए मांथी होय के ना होय। अहींया जोड़ीना प्रथम घटको ए तथा बी है तथा जोड़ीना बीजा घटको एक्स तथा वाय है। तेथी प्रथम घटको ए तथा बी है जे केमांथी होय, ए मांथी होय। तेथी ए बराबर ए बी अने बी बराबर आपने आंसर शू मळशे, एक्स तथा वाय। चलो रेडी। तो विद्यार्थी मित्रों आ आपणो आंसर है, ए बराबर ए बी आवशे। घणा विद्यार्थीओ कहेशे के साहेब अहींया तो ए 2 वखत है, बी पण 2 वखत है, तमे शा माटे 2 वखत ना लख्या। तो मैं तमने पहला ज कीधुं के गण ज्यारे आपणे चेप्टर भण्या त्यारे शुं भण्या तेनी व्याख्यामां कि गणनी अंदर कोई घटक क्यारे रिपीट थाय नहीं, कोईपण घटक एक ज वखत होय, बराबर, रिपीट ना थाय। तो आ ए छे ने एक ज वखत होय, बी पण केटली वखत होय, एक ज वखत होय। अहींया 2 वखत आववानुं कारण शुं तमे जुओ। आनुं कारण शुं ए तमारे समजવું હોય ને तो बेनो कार्तेजीय गुणाकार करवो पड़े। तमने करीने बतावुं। हवे समजाशे। एटले शुं थाय आना जवाबमां पहलो घटक आ पहला घटक साथे एटले ए एक्स, पहलो घटक बीजा घटक साथे, बीजो घटक पहला घटक साथे, बीजो घटक बीजा घटक साथे। तो आ रीते आपणने कार्तेजीय गुणाकार मळे छे के जेने आपणे ए क्रॉस बी कहीए। जरा चेक करी लो छे आ ए एक्स ए वाय बी एक्स बी वाय। तो एना माटे ए शुं बन्या, ए बी, अने बी शुं बन्या, एक्स वाय। आपणो आंसर छे। चलो रेडी। जोईए त्यारबाद मित्रों मैं वधारे डीप में तमने समझाव्युं। बाकी आ तो एक नानकड़ो 1 मार्क्सनो एमसीक्यू हतो अने एमसीक्यू में आपने आ प्रकारनो क्वेश्चन पूछातो होय तो बस जोईने आंसर आपणे इजीली आपी सकता होईए छीए, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 शुं कहे छे कि आपणी पासे टोटल 4 गण छे ए बी सी अने डी। तो नीचेना परिणामों आपणे चकासवाना छे। पहेला एवुं कीधुं छे कि ए क्रॉस बी छेद सी बराबर, जो भाई आमां तमे विचारजो, साबीती तो આપણે આપી દેશું પણ એ પરિણામ પણ આપણને ક્યાંક કામ લાગી શકે એટલા માટે વિચારવાનું।
आ क्रॉस थईने पेला बी साथे जाय एटले ए क्रॉस बी बन्या પછી છેદના છેદ રાખી દીધા અને આ એ ક્રોસ બધા સી સાથે જશે એટલે એ ક્રોસ સી બન્યા। તો આ રીતે એક નિયમ ઊભો થાય છે, ગોખવાની જરૂર નથી, ઓટોમેટિકલી યાદ રહી જાય। જો કઈ રીતે માની લો કે એ ક્રોસ બી છેદ સી લખ્યા ને, કંઈ ગોખવાની જરૂર નથી। તો એ ક્રોસ પેલું કોણ બી, તો એ ક્રોસ બી બન્યા। ચલો રેડી। હવે છેદના છેદ, હવે એ ક્રોસ સી। તો આ નિયમ કંઈ ગોખવાની જરૂર નથી, આ કોઈ પરિણામ આપણે અહીંયા સાબિત કરશું પણ ગોખવાની જરૂર નથી, ઓટોમેટિકલી આપણને આવડી જાય એવું છે। ચલો રેડી। તો આપણી પાસે એ તો છે પરંતુ બી અને સી નો છેદગણ નથી। તો હું પહેલું કામ શું કરીશ, પહેલું કામ મારું કેવું હશે, બી અને સી નો છેદગણ મેળવવાનો। 1 2 3 4 છેદગણ 5 6। તમે જોઈ શકો છો આન્સર મને કેવો મળે, ખાલી ગણ મળે કે ના મળે, યસ ઓર નો, યસ। ચલો રેડી। હવે હજુ શું જોશે, આ ડાબી બાજુમાં જે કંઈ પણ જોતું હતું મેં મેળવી લીધું, જમણી બાજુમાં શું જોઈએ છે, એ ક્રોસ બી મેળવી લો। 1 2 ક્રોસ 1 2 3 4 એટલે કે 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 અને 2 4। ચલો આ મને મળી ગયા એ ક્રોસ બી। ત્યારબાદ એ ક્રોસ સી માટે વિચારો, તો એ એટલે 1 2 અને સી એટલે 5 6 એટલે 1 5 1 6 2 5 અને 2 6। ચલો આ થઈ ગયા એ ક્રોસ સી। હવે આપણે પહેલી બાજુનું પરિણામ મેળવવું હોય એ ક્રોસ બી છેદ સી, તો આપણી પાસે એ શું છે, એની વેલ્યુ છે 1 2 ક્રોસ બી છેદ સી શું છે આપણી પાસે, બી છેદ સી તરીકે ખાલી ગણ છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને સમજાવ્યું લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર, પહેલા લેક્ચરમાં, કે ભાઈ કોઈ પણ ગણનો ખાલી ગણ સાથેનો કાર્તેજ્ય ગુણાકાર હંમેશા ખાલી ગણ આપે, કારણ કે અહીંયા કંઈ છે જ નહીં। તો આ 1 કોની સાથે જશે, કોઈ સાથે નહીં, 2 કોની સાથે જશે, કોઈ સાથે નહીં। એટલા માટે બંનેનો ક્રોસ ગુણાકાર આપણને મળે શું, ખાલી ગણ મળે, એને કહી દો સમીકરણ નંબર 1। જમણી બાજુ જરા વિચારીએ, એ ક્રોસ બી છેદ એ ક્રોસ સી। જો ભાઈ હું ફરીથી આ બંને પરિણામ અહીંયા લખતો નથી, તમારી સામે એ ક્રોસ બી પણ છે, તમારી સામે એ ક્રોસ સી પણ છે। હવે બંનેમાં કોમન હોય ને એવું લખવાનું છે, કારણ કે આપણને છેદગણ પૂછ્યો છે, એ જરા મગજમાં રાખશું। બંનેમાં કોમન શું છે જરા વિચારો, આ 1 1 છે તો અહીંયા 1 1 છે નથી, 1 2 નથી, 1 3 નથી, 1 4 નથી, 2 1 નથી, 2 2 પણ નથી, 2 3 પણ નથી, 2 4 પણ નથી। મતલબ કે આ બે વસ્તુમાં કાંઈ પણ કોમન છે નહીં, અને કાંઈ પણ જો કોમન ના હોય તો એને કહેવાય ખાલી ગણ। તો સમીકરણ નંબર 2, તેથી ए क्रॉस बी छेद सी बराबर ए क्रॉस बी छेद ए क्रॉस सी साबित थाय। चलो रेडी। तो आपने आ रीते परिणाम नंबर 1 और 2 परथी ख्याल आवी गयो के आ वस्तु साची छे। चलो त्यारबाद सेकंड ની સાબિતી આપણે મેળવીએ કે એ ક્રોસ સી એ બી ક્રોસ ડી નો ઉપગણ છે। હવે જુઓ ભાઈ, એ ક્રોસ સી તો આપણી પાસે છે, પરંતુ બી ક્રોસ ડી આપણી પાસે નથી। તો પહેલું કામ હું કરીશ, બી ક્રોસ ડી મેળવવાનું। તો બી તરીકે છે 1 2 3 4 અને ડી તરીકે છે 5 6 7 8। ચલો तो 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8
4 5 4 6 4 7 4 8। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થયો બી ક્રોસ ડી। વાત એવી કંઈક છે કે એ ક્રોસ સી એ બી ક્રોસ ડીનો ઉપગણ છે। આપણી પાસે એ ક્રોસ સી તો રેડીમેડ છે, જુઓ શું છે 1 5 1 6 2 5 2 6। તમે જરા વિચારો, વિચાર્યું તો ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ એ ક્રોસ સી છે એમાં 4 ઘટક છે। પહેલો ઘટક 1 5, જુઓ આમાં ક્યાંય છે? યસ છે। 1 6 છે, 2 5 છે અને 2 6 પણ છે। કહેવાનો મતલબ શું થયો કે અહીંયા એ ક્રોસ સી ના બધા જ ઘટકો બી ક્રોસ ડી માં છે। તેથી એ ક્રોસ સી એ, અથવા આ રીતે પણ લખી શકાય, એ ક્રોસ સી સબસેટ ઓફ બી ક્રોસ ડી સાબિત થાય। ચલો રેડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? ઉપગણ સાબિત કરવો એટલે કાંઈ નહીં, ગણ ચેપ્ટરમાં તમે ભણીને આવ્યા છો। ઉપગણ સાબિત કરવું એટલે શું કે ભાઈ એ ક્રોસ સી ના બધા ઘટકો બી ક્રોસ ડી ની અંદર છે, તો ઓટોમેટિકલી કહી શકાય કે એ ક્રોસ સી એ બી ક્રોસ ડી નો ઉપગણ છે। રહી વાત કાર્તેજીય ગુણાકાર કરવાની, ઘણા વિદ્યાર્થીઓને હજુ પણ ના સમજાતું હોય કે કાર્તેજીય ગુણાકાર કેમ કરવો, તો ધ્યાનથી સમજાવું છું, ફરીથી ધ્યાન આપજો। મોટામાં મોટો કાર્તેજીય ગુણાકાર તમારી સામે છે। ગણ બી અને ગણ ડી વચ્ચે ક્રોસ કે જે ગુણાકાર બતાવે છે। હવે થાય કેવું કે ભાઈ પહેલા ઘટકથી શરૂઆત કરવાની, પહેલો ઘટક લેવાનો, આ પહેલો ઘટક આ બીજા ગણના બધા ઘટક પાસે જશે। સમજાય? થાય છે શું? એકબીજા સાથે રામરામી હેન્ડશેક કરવાની વાત છે। તો પહેલા 1 જે છે એ 1 કોની સાથે હેન્ડશેક કરશે? 5 સાથે, 6 સાથે, 7 સાથે અને 8 સાથે। તો આ એક નંબરનો વ્યક્તિ આ 4 વ્યક્તિ સાથે હેન્ડશેક કરે છે અને પછી એનું કામ પૂરું થાય એટલે એ બેસી જાય। 1 5 1 6 1 7 1 8 એનું કામ પૂરું। પછી કોનો વારો આવે? 2 નો વારો આવશે। 2 જે છે એ બધા હેન્ડશેક કરે, તો કે 2 5 2 6 2 7 2 8 એનું કામ પૂરું, એ પણ બેસી જાય। 3 5 3 6 3 7 3 8 એવી જ રીતે 4 5 4 6 4 7 4 8। તો આ રીતે આપણને કાર્તેજીય ગુણાકાર મળે છે। ચલો રેડી? આઈ હોપ કે તમને બધાને એકદમ ઇઝીલી સમજાઈ ગયું હશે। વિડીયોને પોઝ કરી ક્વેશ્ચન નોટ ડાઉન કરો, ત્યારબાદ આપણે આગળ વધીએ। ચલો બાળકો, ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 8 પર આપણે આગળ વધીએ। આપણને ગણ એ અને ગણ બી આપેલો છે। પહેલું જ કામ કરવાનું છે, એનો કાર્તેજીય ગુણાકાર મેળવવાનો છે। કોઈ ચિંતા નથી ભાઈ। એ ક્રોસ બી એટલે કે 1 2 ક્રોસ 3 4 કાર્તેજીય ગુણાકાર મેળવવો સાવ સરળ। 1 3 1 4 2 3 2 4। ચલો આ આપણને કાર્તેજીય ગુણાકાર એ ક્રોસ બી મળી ગયો। પહેલો ક્વેશ્ચન આન્સર મળ્યો। બીજો ક્વેશ્ચન શું છે? એ ક્રોસ બી ને કેટલા ઉપગણ હશે? જો ભાઈ કોઈ પણ ગણના ઉપગણની સંખ્યા માટેનો ફોર્મ્યુલા પણ આપણે ભણી ગયા, કેમ મેળવવા એ પણ ભણી ગયા। તો અહીંયા હું એવું લખી શકું, એ ક્રોસ બી ના ઘટકોની સંખ્યા n બરાબર 4 છે। તમે જોઈ શકો છો, પહેલો ઘટક, બીજો ઘટક, ત્રીજો ઘટક અને ચોથો ઘટક। એ ક્રોસ બી ના ઘટકોની સંખ્યા n બરાબર 4 છે। તેથી એ ક્રોસ બી ના ઉપગણોની સંખ્યા બરાબર ફોર્મ્યુલા છે 2n એટલે કે 2 ની 4 ઘાત બરાબર 16। તો આ રીતે આપણને એ ક્રોસ બી ના તમામ ઉપગણની સંખ્યા જે છે એ 16 સંખ્યા મળશે। એનું કારણ એ છે, કારણ કે એ ક્રોસ બી માં ઘટક કેટલા થયા? 4 ઘટક થયા। જો ત્રણ ઘટક પોસિબલ બને ભાઈ? ઘણા વિચારતા છે સાહેબ 3 ઘટક બની શકે ભાઈ। ગણ એમાં એક જ ઘટક લ્યો 1,
ગણ બી માં 3 ઘટક લ્યો 1 2 3 ને કરો ક્રોસ ગુણાકાર 1 1 1 2 1 3 આ રીતે બની ગયા 3 ઘટક સમજાય ને તો 3 ઘટક હોય તો શું થાય 2 ની 3 ઘાત એટલે 8 ઉપગણ બને પણ અહીંયા આપણને કાર્તિજ્ય ગુણાકારમાં ટોટલ 4 ઘટક મળ્યા છે અને એ કાર્તિજ્ય ગુણાકારના સ્વરૂપે આપણને જે ગણ મળે છે a ક્રોસ b એના ઉપગણની સંખ્યા જોઈતી હોય તો કોઈ પણ ગણના ઉપગણની સંખ્યા માટેનું ફોર્મ્યુલા શું છે 2n તો મેં n બરાબર 4 છે તો 2 ની 4 ઘાત એટલે 16 ઉપગણ મને મળશે ચલો આ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ પણ આપણો પૂરો થયો આ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ હતો આ બીજા પ્રશ્નનો જવાબ અને હવે આવે છે ત્રીજો પ્રશ્ન કે તે તમામ ઉપગણોની યાદી બનાવો આવા 16 ઉપગણો એક પણ ઉપગણ ના ભૂલાય એ રીતે આ 16 ઉપગણની આપણે યાદી બનાવવાની છે તો ચાલો ખાસ ધ્યાન રાખીએ અને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ a ક્રોસ b ના ઉપગણો ચલો પહેલો ઉપગણ તો શું થશે ખાલી ગણ થાય કે ના થાય હે પછી શું થાય પોતે પોતાનો ઉપગણ એટલે કે તમે આ 4 ઘટક લખી નાખો તો પણ કાંઈ વાંધો નહીં અને ખાલી a ક્રોસ b લખશો ને તો એ ચાલશે ચલો એના પછી હવે સિંગલ સિંગલ લઈ લો બધા તો પહેલા આવશે 1 3 1 4 2 3 અને 2 4 ચલો ભાઈ 16 ઉપગણ હતા એમાંથી 1 2 3 4 5 અને 6 ઉપગણની વાત પૂરી થઈ હજુ 10 ઉપગણ લખવા છે ચલો આ સિંગલનો વારો પૂરો જો ભાઈ 0 એટલે કે એક પણ નહીં એવો એક વારો આવી ગયો પછી સિંગલ વાળાનો વારો આવી ગયો હવે ડબલ પેર આવશે જુઓ પહેલી અને બીજો ઘટક એટલે 1 3 1 4 પછી 1 3 2 3 પછી 1 3 2 4 ચલો આ રીતે થયા તો આપણે આ 6 ને 3 9 સુધી પહોંચ્યા છીએ હજુ આગળ વધો મેં આમાં શું કર્યું સમજાવું આ પહેલી જોડીને બાકીની 3 જોડી સાથે લઈ ગયો હવે શું આવશે બીજી જોડીનો વારો આવશે સમજાય 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 હજુ 7 ઘટક આપણે બાકી છે જરા વિચારો કયો ડબલ જોડીમાં શું બાકી રહી ગયું હજી 2 3 1 4 આવ્યા જુઓ નથી 1 4 2 3 છે તો 1 4 અને 2 3 પણ નથી જો 1 4 ની આપણે વાત કરું છું હું શું કહું છું કે બીજી જોડીનો વારો આવશે તો બીજી જોડી પહેલાં ક્યાં જાય 1 3 પાસે જશે તો 1 4 1 3 તો અહીંયા આવી ગયા એટલે નહીં લેવાના 1 4 2 3 નથી લખો 1 4 2 3 ચલો રેડી ત્યારબાદ 1 4 2 4 લખી નાખો ચલો આગળ વધીએ હવે 2 3 નો વારો આવશે 2 3 1 3 જો છે 2 3 1 4 2 3 1 4 આવી ગયા છે હવે 2 3 2 4 2 3 2 4 ક્યાંય નથી લખી નાખો ચલો 2 4 નો વારો આવશે આ જોડીનો 2 4 1 3 છે 2 4 1 4 2 4 1 4 2 4 1 4 છે 2 4 2 3 એ પણ છે મતલબ કે ડબલની વાત હવે અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ ઝીરોની વાત કરી પછી સિંગલ વાત કરી પછી ડબલની વાત કરી હવે આવશે ટ્રિપલ પેલું હું શું કામ કરીશ 3 3 લઈ લઈએ 1 3 1 4 2 3 આ પહેલી જોડી બની હવે શું કરું આ પાછળના 3 લઈ લો 1 4 2 3 2 4 ચલો રેડી હવે શું કરીએ આપણે પહેલું અને છેલ્લા બે લઈએ 1 3 2 3 2 4 ચલો રેડી હવે ગણો તો ખરા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15 અને હજુ એક ઘટે છે. એટલે કે ઘણા એમ કહે છે સાહેબ 4 4 લઈ લો, પણ એ તો ઓલરેડી મેં પહેલાં જ લઈ લીધા છે, રાઈટ. એટલે એની કોઈ ચિંતા નથી. ઘટે જે છે એ 3 વાળો જ ઘટે છે. વિચારો, પહેલાં આપણે આ 3 લીધા, પછી છેલ્લા 3 લીધા, અને પછી છેલ્લા 2 અને પહેલો લીધો. પણ હવે હજી એક વાત આપણે વિચારવાની બાકી રહી ગઈ. જો હું લખું છું કે આપણે 1 4 લઈએ સાથે 1 3 લઈએ અને એના ભેગું 2 4 લઈએ, તો આવું કોઈ પરિણામ જ નથી. જુઓ આપણી પાસે, એટલે કે 1 3 1 4 અને 2 4. 1 3, ચલો આ રીતે તમને ક્રમમાં જ સમજાવું. 1 3 1 4 ને 2 4. 1 3 1 4 2 4. જરા વિચારો, 1 3 1 4 2 4 નથી. 1 3 1 4 2 3 છે, પણ 2 4 નથી. ચલો રેડી. તો આ રીતે આપણને 16 ઉપગણ તમે મળી ગયા છે. જુઓ, હવે તમે કંઈક ને કંઈક નવીન વિચારવાનો પ્રયત્ન કરો. ઘણાને એમ થશે કે સાહેબ આ 16 ને આ તો વધવાની શક્યતા લાગે અમને. તો તમે 16 છે એટલે 16 રાખીને બંધ ના કરી દો, હજી વધશે. તો કંઈ વાંધો નહીં. જુઓ, વિચારો, તમારી રીતે વિચારો. તમે શું વિચારીને મને કહેશો? તમે એમ કહેશો સાહેબ 2 3 1 3 1 4 લઈ લઈએ, તો 2 3 1 3 1 4 છે. તમને એમ થશે કે સાહેબ 2 3 1 4 અને 2 4 લઈએ, તો 2 3 1 4 2 4 પણ છે. ઓકે, ચલો હવે તમને એમ થાય કે 2 4 1 4 1 3 લઈએ, 2 4 2 4 2 4 1 4 1 3, તો એ પણ આપણે લીધું છે. તો વધ્યું શું? એટલે તમે કોઈ પણ રીતે તમે ટ્રાય કરશો તો હવે જે આ વધશે ઉપગણ આવશે એ બધા ઉપગણ આપણે ઓલરેડી અહીંયા આવી ગયા છે, રાઈટ. તો આ રીતે આપણને 16 ઉપગણ મળે છે. કેટલા ઉપગણ મળે છે ભાઈ? 16 ઉપગણ મળે છે. ઓકે, એકદમ પહેલા ચેપ્ટરનો જ ક્વેશ્ચન કહી શકાય. વિડીયો પોઝ કરી ક્વેશ્ચનને નોટ ડાઉન કરો. એની પહેલાં તમને સમજાવી દઉં કે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીને ઉપગણ મેળવવામાં પ્રોબ્લેમ થયો હશે. તો જુઓ, ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. આ એકરોસ બી છે. કેટલા ઘટક છે? 4 ઘટક છે. એના આપણે ઉપગણ મેળવવાના છે. તો ભાઈ ઉપગણની વાત જ્યારે મેં તમને સમજાવી ત્યારે સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ 2 પ્રકારના ઉપગણ હોય, ઉચિત ઉપગણ અને અનુચિત ઉપગણ, રાઈટ. તો કોઈ પણ ગણને 2 અનુચિત ઉપગણ હોય. કેટલા? 2 અનુચિત ઉપગણ. ટોટલ સંખ્યામાંથી 2 સંખ્યા એવી હોય, 2 એમાં ઉપગણ એવા હોય કે જે અનુચિત છે. અનુચિત કોને કહેશું? એક તો ખાલી ગણ અને પોતે પોતાનો ઉપગણ. આ 2 ઉપગણ એવા છે કે જેને આપણે અનુચિત ઉપગણ કહીશું. તો આની અંદરથી અનુચિત ઉપગણને તમારે દર્શાવવા હોય ને, તો આ 2 ઉપગણ આપણા માટે અનુચિત ઉપગણ થશે. પણ એ આપણા માટે મેટર નથી કરતું. ઓકે, આપણે વાત કરવી છે ઉપગણ બનાવવાની, ઉપગણ લખવાની. ચાલો, તો પહેલાં શું કરવાનું? પહેલાં 2 અનુચિત ઉપગણ લખી નાખવાના. કયા કયા? એક તો ખાલી ગણ અને એક પોતે પોતાનો ઉપગણ. રેડી. હવે પોતે પોતાનો ઉપગણ ઘણા બધા આ રીતે લખે છે, આ છગડીયા કાઉન્ટ્સમાં 4 4 ઘટક દ્વારા, અને ઘણા બધા ખાલી એકરોસ બી લખી દો તો એ ચાલે, તમારી અનુકૂળતા. ચલો રેડી. હવે સ્ટાર્ટિંગ કઈ રીતે કરવાનું? સિંગલ ઘટકોથી કરવાનું. તો મેં શું કર્યું? આ પહેલો ઉપગણ, આ બીજો, ત્રીજો અને ચોથો. તો આ રીતે મેં 4 ઉપગણ લખ્યા. હવે સિંગલ ઘટક પૂરા થયા, હવે ડબલ ઘટકનો વારો આવશે. એમાં પણ સમજાવું કઈ રીતે ગોઠવવાનું. આ પહેલો ઘટક આ પહેલા ઘટક સાથે જશે, આ પહેલો બીજા સાથે જશે અને પહેલો ત્રીજા સાથે જશે. તો આ રીતે આપણને 3 ઘટક મળ્યા. ચેક કરો. હવે સમજો, હવે બીજો ઘટક છે પહેલા સાથે જશે, પણ એ તો ઓલરેડી આવી ગયો, એટલે આ બીજા અને ત્રીજા હારે જશે. તો આવા 2 ઘટક મળ્યા, તો 3 અને પછી આ રીતે 2 ઘટક મળે છે. હવે ત્રીજો ઘટક જે છે એ પહેલા અને બીજા સાથે જાય ખરા, પણ એ તો ઓલરેડી આવી ગયા છે, એટલા માટે સીધો આની પાસે જશે. અને લાસ્ટમાં 2 4 ની વાત કરીએ તો 2 4 તો બધા પાસે આવી ગયા છે, એટલે હવે એનો વારો આવશે નહીં. મતલબ કે આ દ્વારા 3 જોડી બની, આના દ્વારા 2 જોડી બની, આના દ્વારા 1 જોડી બની. તો 3 ને 2 5 ને 6 જોડી આપણને ડબલમાં મળી છે. જુઓ કેટલી જોડી? 6 જોડી. 1 2 3 4 5 અને 6. ચલો રેડી. હવે વાત આવે ટ્રિપલ માટે. તો ટ્રિપલ માટે શું? 1 2 3, આ પહેલા 3 લઈ લ્યો, છેલ્લા 3 લઈ લ્યો, બરોબર છે. આ વચ્ચેને દૂર કરી અને બાકીના 3 લઈ લ્યો, પછી આને દૂર કરી અને આ 3 લઈ લો. બસ પૂરું થઈ ગયું. આનાથી વિશેષ કંઈ મળે નહીં. ઘણાને એમ થાય
अरे भाई जो भाई ट्रिपल में खाली एटलू ज याद राखवानुं के चारेय घटक जे छे ने चारेय घटक ट्रिपल जोड़ी बनी केटली 1 2 3 અને 4 ट्रिपल में खाली एटलू ज याद राखवानुं भाई तमारे के चारेय घटक जे छे ने ए चारेय घटक एक एक वार गायब थई जवा जोईए चारेय घटक मांथी कोई एक घटक दरेक वखते गायब थवो जोईए जो समजावुं शुं कहेवा मांगु छुं तमे 1 3 ने गायब कर नाखो एटले मळे शुं 1 4 2 3 2 4 हूँ समजावुं छुं 1 3 ने गायब करो 1 3 ने गायब करो छो एटले 1 4 2 3 2 4 1 4 क्यां गयुं 1 4 2 3 2 4 मळे छे आ रीते पहेलुं 1 4 2 3 2 4 कई रीते कारण के 1 3 ने गायब कर्या हवे कोनो वारो आवे छे गायब करवानो 1 4 नो 1 4 ने गायब करो एटले 1 3 2 3 2 4 जो देखाय छे अहींया 1 3 2 3 2 4 कारण के मैं 1 4 ने गायब कर्या छे हवे 2 3 ने गायब करी दो तो 1 3 1 4 2 4 1 3 1 4 2 4 तो आ त्रीजू मळे छे मने कारण के मैं 2 3 ने गायब कर दीधा हवे छेल्ले 2 4 ने गायब करवा छे तो 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3 तो आ रीते आपणे 4 परिणाम मळे छे। चलो बाळको रेडी हवे आई थिंक कोई प्रश्न हशे नहीं। ओके आ कई लखवानी आ रीते नंबर आपवानी जरूर नथी आ तो मैं तमने समजाववा माटे खाली लख्युं छे। चलो रेडी विडियो पॉज करी क्वेश्चन नोट डाउन करो। चलो बाळको त्यारबाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आगळ वधीए तो शुं कहे छे भाई नंबर ऑफ ए कहेवानो मतलब के गण ए ना घटकोनी संख्या 3 छे गण बी ना घटकोनी संख्या 2 छे तो आवा कोई बे गण छे ए अने बी अने भिन्न घटको एक्स वाय अने झेड माटे x1 y2 z1 ए आ ए क्रॉस बी ना घटको छे भाई समझे। हवे एक वस्तु समझो कि x1 y2 अने z1 आ त्रणेय जे घटको छे ई तो ए क्रॉस बी ना घटको छे तणे त्रण घटक आपणने ए क्रॉस बी में जोवा मळे छे एनो मतलब शुं थयो के आ पहेला घटक एटले के जोड़ीना प्रथम घटको एक्स वाय जेड गण ए मां होय तथा जोड़ीना बीजा घटको 1 2 1 गण बी मां होय तेथी ए बराबर गण ए में 3 घटको भाई तमे ज्यारे अहींया जोयुं त्यां ज तमने ख्याल आवी जवो जोईए के आना जे प्रथम घटको छे ए गण ए ना घटको हशे तो गण ए में 3 घटक आपणे जोवा मळे कया कया एक्स वाय अने जेड अने आम पण आपणे पहिलाथी लोकोए कही दीधुं छे शुं कही दीधुं छे के भाई गण ए ना घटकोनी संख्या केटली छे 3 ए 3 आपणे अहींया થઈ ગઈ ने एक्स वाय जेड। चलो अने बीजो घटक जे छे सॉरी गण बी एमां कया कया घटक तमने जोवा मळशे तमे लख्या छे 1 2 1 एटले के 1 2 1 फरीथी लखवाना नहीं बरोबर छे ने कोईपण गणनी अंदर तो एक ज वार लखवाना होय अने आ पण गण बी मां 2 घटक छे ने एवुं पण ए लोकोए कही दीधुं छे। चलो रेडी तो विद्यार्थी मित्रों आपणा माटे एकदम सरळ दाखलो छे एमसीक्यू छे दाखलो नथी दाखली कहेवाय बराबर दाखली कही शकाय पण दाखलो बाखलो नहीं एक एमसीक्यू है नानकड़ो तमे जोईने आंसर आपी शको कि पहला घटक है ने ए गण ए ना घटक होय कारण के ए क्रॉस बी है जो शुं छे ए क्रॉस बी है तो पहला घटक एक्स वाय जेड ए आ पहला ना होय एना बीजा घटक आ बीजा ना होय ध्यान शुं राखवानुं रिपीट करवाना नहीं बस जवाब आवी गयो।
નીચે આવી જાઓ। જો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર a ક્રોસ a ના ઘટકોની સંખ્યા 9 હોય એટલે કે નંબર ઓફ a ક્રોસ a, બહુ સમજવાની બાબત છે ભાઈ, a ક્રોસ a ના ઘટકોની સંખ્યા એટલે કે નંબર ઓફ a ક્રોસ a 9। ભાઈ એ ગણનો એ ગણ સાથે જ ગુણાકાર, આ a ક્રોસ a કંઈ નવું પ્રાણી નથી, આ રીતે છે સમજો। માની લો કે a બરાબર 1 2 છે તો મારે a ક્રોસ a મેળવવો હોય તો હું શું કરીશ, 1 2 ક્રોસ 1 2 તો થાય શું 1 1 1 2 2 1 2 2, સમજાય ને। તો ભાઈ અહીંયા એક ફિક્સ હોય કે બે ઘટકનો જ બે ઘટક સાથે ગુણાકાર છે, એવી રીતે ત્રણ ઘટક હોય માની લો કે, તો અહીંયા 3 થાય તો ત્રણ ઘટકનો જ ત્રણ ઘટક સાથે ગુણાકાર, ચાર ઘટકનો જ ચાર ઘટક સાથે ગુણાકાર, પાંચ ઘટકનો જ પાંચ ઘટક સાથે ગુણાકાર, જે આપણને a ક્રોસ a ના ઘટકોની સંખ્યા મળશે એ પૂર્ણ વર્ગમાં મળશે। શેમાં મળશે, પૂર્ણ વર્ગ સ્વરૂપે મળશે। કેવી કેવી પૂર્ણ વર્ગ સ્વરૂપે, માની લો કે એમાં 1 એક જ ઘટક હોય 1, તો 1 નો 1 સાથે જોડી બને એટલે 1 1 આપણને જવાબ મળે, તો એક જ પરિણામ મળ્યું। એટલે કે 1 મળી શકે, 4 મળી શકે, 9 મળી શકે, 16 મળી શકે, 25 મળી શકે। તો આવા પરિણામ આપણને a ક્રોસ a ના ઘટકોની સંખ્યા સ્વરૂપે મળે। પણ આ બધી મેં બહુ ડીપમાં વાત કરી દીધી, આવું બધું કંઈ વિચારવાનું નથી આપણે, ઓકે। અહીંયા તો આપણે શું વાત કરીએ છીએ, આપણને a ક્રોસ a ના ઘટકોની સંખ્યા 9 આપી છે, એનો મતલબ શું થયો, એનો મતલબ શું થયો કે તેથી એમાં ઘટકોની સંખ્યા કેટલી હશે ભાઈ, 3 હોય કે ના હોય। કારણ શું, કારણ શું, કારણ આટલું જ માત્ર કે નંબર ઓફ a ઇન્ટુ નંબર ઓફ a કરું ને એટલે 9 થાય, તો 3 ગુણ્યા 3 બરાબર 9 થાય કે ના થાય, એના સિવાય કોઈ ઓપ્શન છે, 3 ગુણ્યા 3 જ કરવું પડે, એટલા માટે આ 3 આપણને મળ્યા। નંબર ઓફ a ગણ a ના ઘટકોની સંખ્યા 3 થઈ ગઈ। ચલો a માં 3 ઘટકો છે અને તેમાંના 2 ઘટકો તો આપણી પાસે છે, જુઓ આપણને શું કીધું છે, ઉપરાંત -1 0 ઇઝ બિલોંગ્સ ટુ a ક્રોસ a અને 0 1 બિલોંગ્સ ટુ a ક્રોસ a। ભાઈ સમજવાની બાબત છે, અહીંયા એ તો આપણે વિચારવા પૂરતું જ નથી કે પહેલો ઘટક પહેલામાં હશે, આનો બીજો ઘટક એ બીજામાંથી હશે, કારણ કે બે છે કેવા, સરખા જ છે, હે બે કેવા છે, સરખા છે। તેથી જુઓ ભાઈ આ -1 0 બિલોંગ્સ ટુ a ક્રોસ a છે, એટલે હું એવું લખી શકું કે તેથી -1 બિલોંગ્સ ટુ a, પછી 0 બિલોંગ્સ ટુ a, અને હજી શું બાકી રહી ગયું 1, 1 પણ ક્યાં જ હોય, આ સમજાઈ ગયું ને ભાઈ। અમે 3 કઈ રીતે લખાય તો સમજાણું ને। ચલો જગ્યાનો પ્રોબ્લેમ છે થોડોક, એટલા માટે હું એને કાઢી નાખું છું, એની કોઈ ખાસ જરૂર પણ નથી, ઓકે। ચલો હવે આ -1 0 a ક્રોસ a માં છે, એની ઉપરથી હું શું લખી શકું કે -1 બિલોંગ્સ ટુ a છે, 0 બિલોંગ્સ ટુ a થાય અને 1 બિલોંગ્સ ટુ a થાય। તો આ 3 ઘટકો ગણ a ના ઘટકો છે, તેથી મારી પાસે a ના 3 ઘટકો હવે મને મળી ગયા, -1 0 અને 1। ચલો સમજાઈ ગયું ભાઈ, -1 0 અને 1, તો આ -1 0 અને 1 તો a મેળવો, જુઓ આ પ્રશ્ન હતો એ આપણે મેળવી દીધો છે એને। હવે શું કહે છે, a ક્રોસ a ના બાકીના ઘટકો લખો, તો મારે કરવું શું પડે, મારે પહેલાં તો a ક્રોસ a મેળવવા પડે। a ક્રોસ a બરાબર -1 0 1 ક્રોસ -1 0 1। ચલો કરો બેનો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર, તો પહેલાં આવશે -1 -1 0, બે કીધું હતું ને હેન્ડશેક કરવા જશે, પહેલો ઘટક આ ત્રણેય પાસે જાય તો -1 -1 -1 0 -1 1, પછી બીજો ઘટક ત્રણેય પાસે જાય 0 -1 0 0 અને 0 1, ત્રીજો ઘટક ત્રણેય પાસે જાય 1 -1 1 0 અને 1 1। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણને a ક્રોસ a ના 9 ઘટક મળે છે। વિચાર કરો, આપણને પહેલાં એ લોકોએ કહી દીધું છે, જો આપણે ગણી શકાય 1 2 3 4 5 6 7 8 અને 9 ઘટક આપણને મળ્યા છે। પરંતુ પ્રશ્ન શું છે, a ક્રોસ a મેળવો એવો પ્રશ્ન નથી, a ક્રોસ a ના બાકીના ઘટકો લખો। બાકીના મતલબ શું, બે તો લખી નાખ્યા, તો બાકીના ઘટકોમાં શું આવશે, હવે પહેલાં -1 0 અને 0 1 ને કાઢી નાખવાના છે,
એક યાદ રાખજો, આ -1 0 નીકળી જાય તો બીજું તો લખવું પડે ને, -1 0 નીકળી ગયા તો -1 1 0 -1 0 0, આ 0 1 લખવાના નથી એટલે હવે શું આવશે 1 -1 1 0 અને 1 1, તો આ એના બાકીના ઘટકો થયા. ચલો રેડી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ સરળ બંને ક્વેશ્ચન હતા. પહેલો ક્વેશ્ચન એવું કહે છે ગણ એમાં 3 ઘટક છે, ગણ બીમાં 2 ઘટક છે. તો 3 ઘટક ગણ એમાં છે, A ક્રોસ B એટલે કે કાર્ટેશિયન ગુણાકારના 3 સભ્ય છે. તો પહેલા ઘટકો ગણ એના ઘટક હોય તો x y z આ ગણ એના ઘટક છે, સાબિત થઈ ગયું. 3 ઘટક છે. 1 2 1 એ ગણ બી ના ઘટકો છે એટલે 1 2 પછી 1 ફરીથી નહીં લખવાના, તો 1 2 આ ગણ બી ના ઘટક છે. નીચે આવી જાઓ. A ક્રોસ A ના ઘટકોની સંખ્યા 9 છે, ગુણાકાર છે ને, તો A ના ઘટકોની સંખ્યા ફરજિયાત કેટલી હોય? 3 હોય. માની લો કે A ક્રોસ A ના ઘટકોની સંખ્યા 25 હોત, 25, તો A ના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી થાત? 5. A ક્રોસ A ના ઘટકોની સંખ્યા 4 હોત, 4, તો A ના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી થાત? 2 થાત. સમજાય? તો 9 છે તો કેટલી થઈ? 3 થઈ. બીજું કે ભાઈ -1 0 છે ને આનો સભ્ય છે, 0 1 છે ને એ પણ આનો સભ્ય છે. તો એની ઉપરથી ખ્યાલ શું આવ્યું કે ભાઈ -1 અને 0 આ બેના સભ્ય હોય ને, તો એનો મતલબ એવું છે કે -1 છે ને એમાં હોય તો જ એનો સભ્ય થાય, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે. તો 0 પણ એમાં જ હોય અને 1 પણ એમાં જ હશે. તો આપણે જે એ જોતા હતા કે આપણે એમ કહેતા હતા કે એમાં 3 ઘટક છે, એ 3 ઘટક આપણને મળી ગયા. હવે એવું કહે છે કે A ક્રોસ એના બાકીના ઘટક લખો, આ 2 ઘટક સિવાયના ઘટકો. બસ -1 0 1 -1 0 1 નો ક્રોસ ગુણાકાર કર્યો, કાર્ટેશિયન ગુણાકાર કર્યો, જવાબ મળ્યો. આ બેને દૂર કરી બાકીના બધા લખી નાખ્યા, આપણને આન્સર મળી ગયો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આઈ હોપ કે તમને બધાને બહુ વ્યવસ્થિત રીતે સમજાણું હશે. આ લેક્ચરમાં આપણે સ્વાધ્યાય 2.1 ને કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. એકદમ ઇઝી આપણને સ્વાધ્યાય 2.1 લાગ્યું છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર સંબંધ કોને કહેવાય, સંબંધ છે શું, ગાણિતિક ભાષામાં સંબંધની વ્યાખ્યા શું, સંબંધનું સ્વરૂપ કેવું હોય, સંબંધના મુખ્યત્વે ઘટકો કયા છે, પ્રદેશ છે, સહપ્રદેશ છે, વિસ્તાર છે, તો આ બધી ચર્ચાઓ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર કરશું. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ.